गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ते मरदाना जी बैठे ने ते जो बैठे ने ते गुरु नानक साहब ने बड़े प्यार दे नाल गल कही है। तुसी सारे जेकर पुरातन स्रोतां नूं पढ़ो ना तो गुरु नानक साहब हमेशा जो भाई मरदाना जी नूं रबाब के बारे गल करते हैं ना तो पता की कहते हैं, मरदानिया रबाब नूं छेड़ खुदाए दी सिफत दे दीदार करिए, शब्द दे विचों उस अकाल पुरख दे दीदार करिए, उहदे गुणां दे विचों उस दे दीदार करिए, उहदी सिफत दे विचों उहदे वसफ दे विचों उस दे दीदार करिए। मरदानिया रबाब नूं छेड़, मरदाने ने रबाब नूं छेड़िया, ऐसा आनंद ऐसा विस्माद कि पशु पंछी भी अहिल हो के मरदाना रबाब वजा रहा है ते बाबा बाणी गा रहा है, सुन रहे हैं। इस विस्वादी आनंद दे विच एकदम उत्थे मरदाने दी मासी दा पुत्र भरा दाला पहुंचता है। दाला भी रबाब वजाउण जानदा सी, दाला रबाब भी वजाउंदा ही सुन रहा मरदाने दी ते पातशाह दी बाणी नूं भी सुन रहा है। ते जदों बंद होया शब्द ते पातशाह अजे आनंद चित दे विच समाधि च बैठे ने ते दाला मरदाने नूं जाके पता की कहंदा है, कहंदा शब्द च काई करामात नहीं हो। कई वारी बंदे नूं अपने राग दा भी अहंकार हुंदा। मरदानिया जिन्नी सोहनी तूं रबाब वजाउणा है ना, आ सारी कायनात दे उपर जिहड़ी विसमादी रंगत छाई हुई है ना, ये तो तेरी रबाब दी करामात है, शब्द दे विच की करामात है। पातशाह ने नेत्र खोले, बड़े प्यार दे नाल कहंदे ने, दालिया फिर ना तो असा शब्द गाइए ते ना मरदाना रबाब वजावे, तू भी तो रबाबी है ना, वजा रबाब। वेखदे कायनात ते किन्ना क समाधी रंग पैदा हुंदा। रबाब फड़ा दित्ती मरदाने ने, बड़ा चिर रबाब लैके बैठा रहा मरदाने दी, वजाउंदा रहा, कोई असर नहीं। उस तरह का वार्तन ते गुरु नानक सच्चे पातशाह पता की कहते हैं, सतगुरु नानक तब कहा तुम्हें मान अबकीन, मान सहित कल्याण नहीं कोट जतन लख कीन। दालिया जे रब ने कोई गुर ते गुण बख्शिश किया है ना, वह अहंकार नहीं करीदा। रबाब तो उही सी ना जिहड़ी मरदाना वजा रहा सी, उही रबाब तैनूं वजाउणी आउंदी है, तेरी झोली च पा दित्ती। ते वैसे मैं कई बारी सोचदा कि वह रबाब किन्नी पवित्र होएगी ना, जिन्ना गुरु नानक साहब ने बाणी नूं गाया उस रबाब दे नाल गाया, जिन्ना गुरु नानक साहब ने सफ़र किया उस रबाब ने नाल सफ़र किया। अखीर दे विच जदों खुर्रम दरिया दे कंढे अफगानिस्तान ते ईरान की सरहद मरदाना जी संसार तो जाण दे वाले ने, पेट दे विच दर्द उठी ते बाबे ने उहदा सिर अपने गोडे ते रख लिया। मरदानिया अंतिम समा है, विछोड़ा पवेगा, कुछ तो मंग। बाबा कुछ नहीं मंगना, तू मंगना सिखाया ही नहीं। बाबा कुछ नहीं मंगना, तू तो मंगना सिखाया ही नहीं। पातशाह कहते फिर भी कुछ तो मंग। कहता बाबा एक मंग है, तेरी ते मेरी तोड़ निभ जावे। ख्याल करो सारी जिंदगी ते नाल रहे ने ते आखिरी पल है जिंदगी दा, किते ओदे च भी विछोड़ा ना होवे, तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। किते मेरी जिंदगी दे अंतिम सवास दे विच भी तू मेरे कोलों ना विसर जावें, तेरी मेरी तोड़ निभ जावे। मरदाना जी चले गए संसार तो, हुण ओह रबाब गुरु नानक साहब दे मोढियां ते है। ते जदों तलवंडी आए ने ते मरदाने दे परिवार नूं पता लगा मरदाना वापस नहीं आया, समझ गए कि दुनिया ते नहीं रहा होवेगा। मरदाने दा पुत्र इतिहास च नाम सजादा हुंदा है, सजाद आया गुरुदेव पातशाह दे कोल। कुछ इतिहासकार ने रजादा भी लिखिया। आया गुरुदेव पातशाह दे कोल, पातशाह ने मातमपुरशी की, उसनूं उसदे पिता दे अंतिम चलाने का सारा हाल दसिया। ते अखीर दे विच गुरु पातशाह पता की कहंदे ने, दस बेटा तेरी झोली च की पा देवां। ते गुरुदेव पातशाह कहंदे ने
ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨੇ ਬਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨੇ ਬਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕ ਪਟਨ, ਪਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਾਕ ਪਟਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਕ ਪੱਤਨ ਹੈ, ਪੱਤਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਂ 13ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 13ਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਕਮਾਲੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕਮਾਲਦੀਨ ਸੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਕਮਾਲ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ, ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਲੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜੈਸੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਵਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀਏ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲਦੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸ਼ਤਾਬੀ ਚੱਲੋ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਸਤ ਪੋਸਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਯਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹਿਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ, ਅਰਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਗਿਆ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਈ, ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ, ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਲੋਹਾ। ਕਾਤੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੂਰ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੈਂਚੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੰਜਰ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਭ ਕਾਤੀ, ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ। ਸੱਚ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਘਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਕੇ ਥੈਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪੱਟਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਮਿਆਨ ਨੂੰ ਥੈਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਲੋਹਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਖ, ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਲਹੂ ਲੱਭ ਨਿਕੱਠਾ ਵੇਖ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।